हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਡ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਐਂਡ 6 ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 ਔਰ 1 ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। फस्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नैक्सट है गिव एनी 6 होगा थे डीमैरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। डीमैरिट्स ते मैरिट्स दोनों ही करने होंगे, मैरिट्स ते डीमैरिट्स ऑफ वाटर सिस्टम। वट इज़ अ वाटर सिस्टम, ये भी करना, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग के विचों ही तुहाडे शॉर्ट निकलते हैं। गिव एनी 6 एडवांटेज ऑफ फिक्सड एक्सचेंज रेट। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸਡ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਗੈਸਟ ਐਨੀ 4 ਮੇਜਰਸ ਫॉर रैपिड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। सुगैसट करने ने 4 मेजर फॉर रैपिड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो वट इज़ ह्यूमन कैपिटल ये भी करना, वट इज़ ह्यूमन कैपिटल ये भी नाल करना, क्योंकि अगर तुसीं हुण ये नाल 6 मार्क्स वाले दे नाल क्वेश्चन कर ले तो तुहाडे 2 मार्क्स वाले नाल दी नाल क्लीयर हो जाने ने। नैक्सट है गिव एनी तुसीं हर एक दे 6 करने ने। गिव एनी 6 जां 5 6 मैंने लिखा, ठीक है, मतलब कि 6 तक घट्टो घट्ट होण तुहाडे 7 और 8 हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। टैक्नीकल प्रॉब्लम्स द इंडियन एग्रीकल्चर इज़ फेसिंग। टैक्नीकल प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने जिहड़े कि एग्रीकल्चर नूं फेस करने पै रही ने जां आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इकनॉमिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। गिव एनी 6 आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इकनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर वट इज़ एग्रीकल्चर इनू किहड़े किहड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पै रही ने, हाउ टू इंप्रूव किवें कर सकदे आ, ये सारे क्वेश्चन ये करने ने। तो ग्रीन रेगूलेशनस की सी, ग्रीन रेगूलेशन ये भी करनी है। वट इज़ ग्रीन रेगूलेशन ये मेरे तो लिखना रह गया। वट इज़ ग्रीन रेगूलेशन, हरी क्रांति की है, ये इफैक्ट की होए ने ग्रीन रेगूलेशन दे, ठीक है, किहड़े इफैक्ट होए ने, किहड़े प्रभाव होए ने, की इफैक्ट होए ने, जां इंपॉर्टेंस की है, ਜਿਹੜੇ कि ग्रीन रेगूलेशन ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ਸ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सैक्टर इकोनॉमी की विद द हैल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। वट इज़ सूटेबल डायग्राम के अकॉर्डिंग जिहड़े कि तुसीं सर्कल फ्लो दसना। तो वट इज़ सर्कल फ्लो ये भी तो जरूर याद करना तुसीं। वट इज़ स्टॉक ये भी करने ने। नैक्सट है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सैकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो नाल दी नाल ये भी करना वट इज़ मनी, मनी की है तो ये जिहड़े कि फंक्शन की ने। डिस्क्राइब एनी 6 मैरिट्स ऑफ फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट। वट इज़ द फ्लैक्सीबल रेट एक्सचेंज रेट की है ये भी नाल करना। तो ये मैरिट्स तो डीमैरिट्स दोनों ही। तो उस तो नैक्सट है हाईलाइट एनी अनएम्प्लॉयमेंट, एनी कॉजेज नू रीजन भी, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के विच बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के की रीजन ने, की कारण ने। तो राइट ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट काइंड्स द टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स, जी कि किन्नियां टाइप्स ने अनएम्प्लॉयमेंट दियां, तो वो सारियां टाइप्स करनियां ने, क्योंकि अगर तुसीं सारियां टाइप्स 6 मार्क्स वाले दे विच इंपॉर्टेंट च करोगे तो वो नाल दी नाल जिहड़े कि तुहाडे 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले तो 4 मार्क्स वाले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के विचों क्वेश्चनस बनते ने, उन्हां दे विचों तुहाडे सारे क्वेश्चनस कवर हो जाणगे। तो हाउ टू रिमूव किवें कर सकते जां इंप्रूव किवें कर सकते इस प्रॉब्लम नूं जिहड़ी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली आ, फ्यू स्टैप्स दसने ने इहदे वास्ते। तो नैक्सट आ राइट वेरीअस पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशनस, ये इंपॉर्टेंस की है तो वट इज़ कोरिलेशन ये भी करना है।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਡੀਟੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1991 ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਰਾਈਟ ਅ ਫਰੀ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਗਿਵ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਚਰ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਚਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਅਮਰਜਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਪੋਵਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮੇਨ, ਅਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੋਵਰਟੀ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਪੋਵਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸਿੰਗ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਸ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 6 ਵਾਲੇ 4 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਨੇ ਦੀਆਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਡ ਬਾਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਇਟਸ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਜ਼ਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੈਗਰੇਸ਼ਨਸ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੈਗਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟਸ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੇਰੀਅਸ ਮੇਜਰਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਫਲੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ, what do you mean by equilibrium output, main function of a commercial bank, what are the various agencies of function of a commercial bank। define tax, एक ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਚ। explain the different types of tax, different between direct and indirect taxes, ਤੇ what is meant by a balanced budget ਕੀ ਹੈ, explain the pros and cons, ਅੱਗੇ what are the main functions of ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, write on a historical background of economic planning in India, describe any 4 achievement of 5 years planning। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ 4 ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ 5 ਇਅਰਸ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਟ ਇਜ਼ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ 4 ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡਸਨੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਤੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਹੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ 4 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਹੀ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, give points of significance of industrial development in India, significance ਦੱਸਣਾ। write the measure to remove industrial backwards in India, what do you mean globalization and privatization, classify the poverty, write the procedure of a determination of poverty line in India, explain the source of human capital formation, describe the role of human capital formation in India। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ write the importance and objective of Indian of education, what is the new education policy, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। what are the emerging challenges in health sector of India, ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਵੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਫਲੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵ ਐਨੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੱਸਣੀਆਂ। what causes of backwardness of agriculture or problems of agriculture, remedies for backwards of agriculture, new national agriculture policy, nature or categories of Indian economic on the eve of independence, causes of green revolutions, what is green revolution, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। feature of green revolutions, effect of green revolutions, white revolution, ਤੇ nature, characteristics or features ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ 6 ਐਂਡ 4 ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ 4 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।